ओम शांति 13/8/24 महावाक्य। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे जोग द्वारा तत्व गुड़ी को पवित्र करिवार सेवा कर, कारण पांच तत्व पवित्र हेबा परे ही देवता माने एही सृष्टि रे पाद रखिबे। आजिर प्रश्न अछि, तुमर नुआ राजधानी रे कौनसी प्रकारर अशांति होई पारिबो नाही काहेकि? तुमर नुआ राजधानी रे कौनसी प्रकारर अशांति होई पारिबो नाही काहेकि? उत्तर, काहेकि ना सेही राजत्व तुम मानकु स्वयं बाबांको द्वारा उत्तराधिकारी हिसाब रे मिलिछि। वरदाता बाबा तुम मानकु एबे ही वरदान अर्थात संपत्ति देई देउछंती, जेउ कारणरू सेठारे अशांति सृष्टि होई पारिबो नाही। जेतेबेले तुमे माने बाबांकर संतान हेउछ, सेतेबेले तांकठारू सारा संपत्ति नेई जाउछ। ओम शांति। पिला माने जानिछंती जहाँकर आमे संतान अटंती तांकु सत्य साहेब अर्थात परमात्मा कुहा जाए। सेथिपाई तुम मानकु परमात्मांकर संतान कुहा जाए। सत्य उपरे गोटिए कथा अछि, सत्य मार्गरे अर्जित भोजन खाओ, सत्य मार्गरे अर्जित धनर पोशाक पिंध। जदिओ यह मनुष्य मानक द्वारा लेखा होईछि, किंतु ए कथा बाबा आसी बुझाउछंती। पिलामाने जानिछंती सबुठारु उच्च बाबा ही अटंती, जहाँकर बहुत महिमा करा जाउछि, जहाँको रचयिता मध्य कुहा जाउछि। प्रथमे पिलामानकर रचना करुछंती। तुमे माने समस्ते बाबांकर संतान अट ना। सबु आत्मा बाबांको साथी रे रुहंती, ताकू बाबांको मिठा घर कुहा जाए। एही दुनिया आमर घर नुहे। पिला मानकु जणा अछि जे सिए हेउछंती आमर सबुठारु मिठा बाबा। शांतिधाम हेउछि आमर मिठा घर। पुणी सत्यजुग मध्य मिठा घर अटे, काहेकि ना सेठारे प्रत्येक घरे शांति रही थाए। एठारे घरे लौकिक माता पितांको पाखरे मध्य अशांति रे रहुछंती एवं सारा दुनिया रे मध्य अशांति रहीछि। सेठारे तो अर्थात सत्य जुगरे तो घरे घरे शांति अर्थात सारा दुनिया रे शांति थाए। सत्य जुग को नुआ छोट दुनिया कहिबा। एही पुरुणा दुनिया देख केते बड़। सत्य जुगरे सुख शांति रहीछि। सेठारे मारपीट हुए नाही, काहेकि ना बेहद बाबांको ठारू शांतिर संपत्ति मिलिछि। गुरु गोसाई माने तो पुत्रवान भव आयुष्मान भव कही आशीर्वाद देई थांती। एहा कोनोसी नुआ आशीर्वाद नुहे। बाबांको ठारू तो आपे आपे संपत्ति मिली जाउछि। एबे बाबा तुमर स्मृति जगाउछंती। भक्ति मार्गरे जेतेबेले दुखर दुनिया होई जाए, सेतेबेले सबु धर्मर आत्मा माने पारलौकिक पितांकु मने पकांती। एहा हेउछि पतित पुरुणा दुनिया। नुआ दुनिया रे सुख थाए, सेठारे अशांतिर नाम ही न थाए। एबे तुम मानकु तो पवित्र गुणवान हेबार अछि, नचेत बहुत दंड भोग करिबाकु पड़िबो। हिसाब किताब चुक्त कराइबा पाई बाबांको साथी रे धर्मराज मध्य अछंती। सभा बसुछि ना, पापर दंड तो निश्चिंत मिलिबो। जेउ माने भल भाबरे परिश्रम करुछंती, सेमाने कोन दंड भोगिबे? पापर दंड मिली थाए, जाहाकु कर्म भोग कुहा जाए। एहा तो पर राज्य अर्थात रावण राज्य। एठारे असरंती दुख रहीछि। राम राज्य रे अपार सुख थाए। तुमे तो बहुतंकु बुझाउछ, पुणी सेथिरु केही तुरंत बुझी जाउछंती
ଏବଂ ଆଉ କେହି ବିଳମ୍ବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯିଏ କମ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭାବିନିଅ ଯେ ଇଏ ଭକ୍ତି ବିଳମ୍ବରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଯିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମିଠା ଘରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଧାମରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଇଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀରବତାର ଦୁନିଆ, ମୁଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଙ୍ଗିତର ଦୁନିଆ ଏବଂ ଟକି ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦର ଦୁନିଆ ଅଛି ନା। ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ ଫେରିବା ପରେ ସେଠାକାର କଥା ଶୁଣାନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଇସାରାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନମାର୍ଗ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ବାସ୍, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ନିରାକାର ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ସ୍ନେହ ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛି। ଶରୀର ତ ସବୁ ପତିତ ଅଟେ, ତେଣୁ ପତିତ ଶରୀର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଯଦିଓ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତ ପତିତ ଅଟେ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରର ବିନାଶ ହେବ। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମାର କାମ ହେଉଛି ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହେବା। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବା ଦରକାର। ତାହା ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମିଳିବ। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବା ଦରକାର। ତାହା ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଆତ୍ମାକୁ ଏକମାତ୍ର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗ ଲଗାଇ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ବାସ୍, ଏହି ପତିତ ଶରୀରକୁ ତ ଟିକିଏ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ନା। ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମୋହ ରଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଥାଏ। ସେଠାରେ କେହି ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ଶରୀର ବିକାରୀ ହେବ। ବଲ୍ଲଭାଚାରୀମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାରୀ ପବିତ୍ର ହୋଇନଥାଏ। ତାହା ତ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥ ଅଟେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ କୁଳର ମନେ କରନ୍ତି। ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବିକାରୀ, ଅପବିତ୍ର ଅଟୁ। ଶରୀର ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ଜାତ ହୋଇଛି। ଏସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ଶରୀର ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଦେବତାମାନେ ପତିତ ଶରୀରରେ ପତିତ ଭୂମିରେ ପାଦ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ପାଦ ରଖନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ଆତ୍ମା ପାରଲୌକିକ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ପିତା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶରୀରୀ ପିତା।
ସମସ୍ତେ ଅଶରୀରୀ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଭଳି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ସମସ୍ତେ ସେହି ପିତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହି କଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଏହି କଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭୁଲର ସଂଶୋଧନ ବାବା ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଗୋଟିଏ ହିଁ ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତା'ର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ଏହି ନିଶା ଲାଗି ରହୁ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସି ପୁଣି ଥରେ ସେହିଭଳି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅଟନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଚେହେରା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଏପରି ଲାଗେ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାହା ତ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ଏଠାରେ ବାବା ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ଚୈତନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ କିପରି ହେବ? ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ତୁମେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କଳା କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଅବିକଳ ଚେହେରା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅବିକଳ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଜଡ଼ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ସେଠାରେ ତ ତୁମେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ରହିବ ନା। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ଚୈତନ୍ୟ ଶରୀର ହେବ। ଏଠାରେ ଏହି ଜଡ଼ ଚିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଦେବତାଙ୍କ ଚେହେରା ଭଳି ଅବିକଳ ତ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ସିଏ ତ କହିବେ ମୁଁ ଏଭଳି ସାକ୍ଷାତକାର କଲି। ତା'ର ଚିତ୍ର ନା ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନା ଆଉ କେହି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ନିଜେ ଏହିଭଳି ସେତେବେଳେ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ନିଜକୁ ଭରପୁର କରିବେ। ତେବେ ଯାଇ ଅବିକଳ କଳ୍ପପୂର୍ବ ଭଳି ହେବେ। ଦେଖ, ଏହା କିଭଳି ନିୟତିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ବାବା ବସି ତୁମକୁ ଏହି ନିୟତିର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ତ ଏହି କଥା ବିଚାରରେ ହିଁ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ ଏଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନେ କେବେ ଆସିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହିଭଳି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ଚାଲିଚଳନ ଏପରି ହେବ ଯେପରି ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗରେ ଥିଲା। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେତେବେଳେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଫଳ ତ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ।
ବାବା ତ ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସବୁକିଛି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି କ'ଣ ଖାଲିରେ ବସିଯିବା ଆଉ କହିବା ଡ୍ରାମାରେ ଯଦି ଥିବ ତେବେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେବ? ଏହିଭଳି ଜଙ୍ଗଲୀ ବିଚାର କରିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ଯଦି ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଆରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ତୁମ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ପରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଡ଼ ନା ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଡ଼? ତେବେ ବଡ଼ ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଆଗରେ ରଖାଯାଏ, କାରଣ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଥାଏ। ବିନା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା'ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ମିଳିଥାଏ। କେହି କେହି ଏଭଳି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହାର ଓଲଟା ଅର୍ଥ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ପୁରା ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି, ରାତିଦିନ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଚରିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଚରିତ୍ର। ଦେବତାମାନେ ତ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ବିଗିଡ଼ି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର 1 ନମ୍ବର ଗ୍ରେଡର ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛେ। ତେବେ ସବୁର ଆଧାର ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଏଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଆଖି ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ସତ୍ୟଯୁଗର ତ ଆଖି ଧୋକା ଦିଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ମାଇଟ୍ ବା ଧର୍ମକୁ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସବୁକିଛି ଆତ୍ମା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ କରୁଛି। ସେହି ପିତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୟାଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏଭଳି ପିତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ନ ପକାଇବା? ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବିଜରୂପ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଜଣାଥିବ ନା, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଜଡ଼ ବୀଜ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ଜଡ଼ ରୂପରେ ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ। ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଏ। ବୃକ୍ଷ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦେଖ କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ମହିମା ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ, ପରମ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ଏହି ମହିମା ଗାୟନ କରାଯାଏ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ପରମ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ରିମ। ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ମହିମା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ରଜ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
ମୁଁ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ସତ୍ୟ ହିଁ ରହିବ। କେତେ ଭଲ ହିତବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ ଏତେ ପତିତ ନଥିଲେ। ପଛରେ ଆସିବା ବାଲା ଏତେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ବହୁତ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ପୁଣି ସେହିମାନେ ହିଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ସମୟରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ନା ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ଏତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ବହୁତ ସୁଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି କେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉଛି? ବାବା କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି କେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେବତା ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁ ଧର୍ମଠାରୁ ଅଧିକ ତଳକୁ ଖସିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଟେ ନା। ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ଭାରତରେ ହିଁ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ହେଉଛି। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁଖ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲେ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି 4ଟି ଧର୍ମ: ଦୈବୀ ଧର୍ମ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ। ବାକି ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଧର୍ମର ଅଟୁ। ଧର୍ମକୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲାକ ଚତୁର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ? ସାରା ଇତିହାସ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେବତା ଥିଲ, ଅଧାକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ କରିଲ, ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ତୁମେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେଉଛ। ଭଗବାନ ୱାଚ୍ ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କରାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମା ବୋଲି କହି ଅଟକି ଯିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିର ଧୋକାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାର ଚରିତ୍ରକୁ ହିଁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ଜାତକକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର
ଜାତକକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭବ। ବିସ୍ତାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ନୂଆ ଜୀବନ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ତିନୋଟି ଯାକ କାଳ ଭଲରୁ ଭଲ ଅଟେ। ଯାହା ହୋଇଛି ତାହା ଭଲ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଏବେ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ଆହୁରି ଭଲ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ହେବ ତାହା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବା ଜାତକରେ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ଭଲ, ଏହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଖୁସିରେ ରୁହ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବାବା ମୋର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ନିଜର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଯଦି ଏକର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବସମ୍ବଧର ରସ ଅନୁଭବ କର। ଯଦି ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବସମ୍ବଧର ରସ ଅନୁଭବ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।